हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे यह सहित यह लाटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान प्रथम बड़ खबरटी होउछि सिंगर ह्यूमान सागर और रुकु सुना नाम मामला रुजु जगन्नाथ भजन को अश्लील भाव में गाइथिबा अभियोग पुणी थे समस्या कंठशिल्पी ह्यूमान सागर तांकर सहित सिंगर रुकु सुना नाँ मामला रुजु होइछि। एथर भजन को नहीं तांकर नाँ मामला रुजु होइछि। ह्यूमान सागर और रुकु सुना नाँ कैपिटाल थाना रे अभियोग होइछि। अभियोग करिसेंति मानवाधिकार कर्मी शिव सुंदर स्वाई। सामाजिक गणमाध्यम रे गोटे भिडियो भाइराल हेउछि जेउथिरे उभय ह्यूमान सागर और रुकु सुना जगन्नाथक भजन को अश्लील भाव में गाइबा शुणिबाकु मिलुछि। एपरि कार्य जगन्नाथ प्रेमी मानकर भावावेग को आघात देछि। केवल यही दुई जनक विरोध में नुहे जो मैंने यह भिडियो देखा जाउछंती बा स्टूडियो रहिछंती बा जो स्टूडियो रे गीत रेकर्ड हेउछि ताहार विरोध में मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबार आवश्यकता रहिछि बोली अभियोगकारी कहिछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि सरकारी जमीरु बेआईन दखल हटाइबाकू जिलापालଙ୍କୁ मुख्यमंत्री निर्देश। सारा राज्य में सरकारी जमीरु बेआईन दखल हटाइबाकू मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी जिलापाल मानकु निर्देश देइछन्ते। उभय सहरांचल और ग्रामांचल में यह बेआईन जबरदखल हटाइबाकू निर्देश दिया जाइछि। मुख्यमंत्री कहिछन्ते जे सरकारी जमीगुड़िक मुख्यतः विकास और सर्वसाधारण कल्याण कार्य निमंते व्यवहार हेउछि। जबरदखल जोगु विकास बाधाप्राप्त हेउछि तेणु एसबु बेआईन दखल तुरंत हटाजिबा आवश्यक। प्रचलित नियम अनुसार जबरदखल हटिबा परे को बाड़ बसाई और एथिरे समस्तक दृष्टिगोचर हेबा भली साइन बोर्ड लगाइबा मध्य निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि मुख्यमंत्री बड़ घोषणा किशोर जेना एवं अमित रोहितांश को मिलिब 15 लक्षर प्रोत्साहन राशि। आगामी ओलंपिक्स रे भारतर प्रतिनिधित्व करने को योग्यता अर्जन करिथिबा ओडिशार दुई युव तारका किशोर जेना एवं अमित रोहित दास को लक्ष्य साधना दिगरे प्रोत्साहित करने उद्देश्य रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 15 लाख टंकार प्रोत्साहन राशि घोषणा करिसेंते। यह सेमानकु उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करी देश पई गौरव आनिबा निमंते प्रेरणा जोगाइबो बोली मुख्यमंत्री श्री माझी आशा व्यक्त करिसेंते। तेबे क्रीडार महाकुंभ हेउछि ओलंपिक्स। प्यारिस ओलंपिक्स रे अंशग्रहण करने योग्यता अर्जन करिथिबा श्री जेना एवं श्री रोहित दास केवल निजर जन्ममाटी नुहे समग्र राज्य को गौरवान्वित करिसेंते। परवर्ती खबरटी हेउछि 14 तारिख रे आउ एक लघुचाप। आज यही सबु जिले में प्रबल बर्षिब येलो वार्निंग जारी। सोमवार कोरापुट रायगड़ा एवं गजपति जिले में प्रबल वर्षा हेब। अन्य जिला गुड़िक कां भां स्थान में स्वल्प वर्षा हेब। सेहिपरि आसंता 9 तारिख रु 11 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा उभान रहिब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। तबे 14 तारिख रे उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप होइपारे बोली कृषि पाणीपागविद डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिछन्ते। सोमवार भुवनेश्वर में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। पुरी रे पाग मेघमुक्त रहिब। तेबे उपरबेला हालुकारू स्वल्प वर्षा होइपारे। 8 और 9 तारिख में गजपति रायगड़ा आभ्यंतरीण गंजाम कंधमाल बरगड़ देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि बोली डॉक्टर पशुपालक आकलन करिसेंते। परवर्ती खबरटी हेउछि रथ टणा बेले अघटन मिलिला मृत व्यक्ति परिचय अनुकंपा सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। रथ टणा बेले प्राण हराइथिबा व्यक्तिंकर परिचय मिलिछि। मृतक बलांगीर जिला सईतला ब्लॉकर ललित बगर्ती बोली जना पड़िछि। मृत व्यक्तिंकर परिवारर निकटतम आत्मीय मानकर पई मुख्यमंत्री 4 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंते। एथिरे आहत होइथिबा व्यक्ति मानकु सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा जोगाई देबाकू मुख्यमंत्री निर्देश दैछन्ते। संपृक्त व्यक्तिंकर हृदघात होई नथिला बरं तांकर नाड़ी सक्रिय रहिथिला। तांकु तुरंत एम्बुलेंस रे डाक्तरखाना नेइथिलु एवं तांको पीसीआर देइथिलु। एहा परे डाक्तर तांको मृत घोषणा करिथिले। तांकर आत्मा को शांति मिलु बोली सेंट जॉन एम्बुलेंस सेवार असिस्टेंट कमांडेंट सुशांत कुमार पटनायक कहिसंते। तबे एही घटना को नै स्थिति अनुध्यान करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालेई। परवर्ती खबरटी हेउछि एचआईवी संक्रमण को 100% ठीक करिबा ट्रायल सफल। केवल 2टी इंजेक्शन रे एड्स रु मिलिबा मुक्ति।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଏବଂ ଏଡ୍ସ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଭଲ କରିଦେବା ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଏଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ବୃହତ ପରିମାଣର କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିଷେଧକ ମେଡିସିନ ରହିଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଯୁବତୀମାନେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଲେନକାପାଭିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଔଷଧ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବଟିକା ଅପେକ୍ଷା ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣରୁ ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନବୀନଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ତଥାପି ପାଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ 2024-25 ବଜେଟ୍। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 22 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପରେ 23 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ସଦନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଜେଟ୍ ମୋଦି 3.0 ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଦେଶର ସାମୂହିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ଦିଗକୁ ଏହି ବଜେଟ୍ କିଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କିଭଳି ରହିବ ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଓଜେଇ କାଉନସେଲିଂ। ଆଜିଠାରୁ ଓଜେଇ କାଉନସେଲିଂ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ କାଉନସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। OJEI.nic.in ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏମ୍ଟେକ୍, ଏମ୍ଆର୍କ, ଏମ୍ପ୍ଲାନ୍, MBA, MCA ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ନାମ ଲେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ପାଇଲା ପୋଲିସ। ପୁନେ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା BMW କାର୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱର୍ଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କାର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା BMW କାର ରାଜେଶ ଶାହା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଟେ। ରାଜେଶ ଶାହା ଶିବସେନାର ସିନ୍ଦେ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଟନ୍ତି। ପୋଲିସ ରାଜେଶ ଶାହାଙ୍କର ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ଜିତିଲେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, 45 ବିଧାୟକ ଦେଲେ ସମର୍ଥନ। ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। 81 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ସୋରେନଙ୍କୁ 45 ଜଣ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ନିକଟରେ ସେ ଜେଲରୁ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜେଲରୁ ଆସିବା ପରେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସୋରେନ। 81 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବା JMM ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ ଦଳ ପାଖରେ 45 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ JMMର 27 ଜଣ, କଂଗ୍ରେସର 17 ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ବା RJDର ଜଣେ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ହେମନ୍ତଙ୍କର ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଭୋଟ ପଡ଼ିନଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ମତ ବିଭାଜନ ବେଳେ ୱାକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 2 ଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ମୋଦି। ପୁଟିନଙ୍କର ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ସେଠାରୁ ଯିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ନିଜର 2 ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତରେ ରୁଷ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରୁଷ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍କୋର ନୋଭୋ ଓଗେରେଭୋ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଡାଚାବା ନିବାସରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବେ। ଦୁଇ ନେତା ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ରେମଲିନରେ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବୈଠକରେ ଏକାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶରଧାବାଲିରେ 3 ରଥ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶରଧାବାଲିରେ 3 ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗ। ଏହିଠାରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ପହଣ୍ଡି ହୋଇଯିବେ 3 ଠାକୁର। ସେଠାରେ 9 ଦିନ ଧରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରି ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ହେବ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ। ଏହା ସହିତ କାଲିଠାରୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ବି ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।